welcome to yet another beautiful episode of Fall in Love. You're watching Fall in Love with me, Sudhi. In today's episode, we'll be talking about a major factor which we all face during our daily life. നമ്മളെ ഇന്ന് രാവിലെ എണീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഉറങ്ങാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് സംതിങ് വിച്ച് ഓൾവേസ് അഫക്ട്സ് us is the fear factor. Now fear എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ ദിവസവും വരണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, but at times we have this feeling of being feared to express ourselves. So that is when most of our well-being becomes into difficulty situation. The main reason is because of this fear. Now when it comes to a relationship, when this fear factor falls in, then definitely there'll be a lot of problems in that relationship, and there are a lot of things which adds on to it. We'll be talking how to tackle that situation today's episode of Fall in Love. Well, I was talking about this fear that actually when it affects it, നമുക്ക് ഒരുപാട് അത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാവുന്നു ഓഫ് ലൈക്ക് യു ഡോണ്ട് ബി യുവർ സെൽഫ് വെൻ യു ആർ ആക്ച്വലി ഇൻ ഫിയർ. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പേടി അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് വീഴുമോ എന്നുള്ളൊരു പേടി വരുമ്പോഴത്തേക്കും there are a lot of things which happen. So not being yourself is one major factor which affects every relationship. നമ്മൾ ഫേക്ക് ആയി പോവുകയാണ് when you act with somebody, when you talk with somebody. ഒരുപാട് ഫേക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും you are not being yourself, right? നമ്മൾ വീട്ടിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ തനി ഗുണം കാണിക്കുന്നത്. But when you go outside, when you talk to new people, you try to be fake, and then that is what actually you shouldn't be doing it. നമ്മളായി ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ that will be the best thing. And when you are not being yourself, that is when fear factor also affect. നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ പോലും at one point of time you will feel that you have done something wrong, and that will definitely create a fear factor in you. Sometimes it becomes very less of action in any kind of relationship. നമ്മളൊരു settling period എന്നൊരു പീരിയഡ് ഉണ്ട്. That is when you think that okay, this is correct for me and I should move ahead with this. ആ ഒരു settling periodൽ നമുക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ compromises we do, and we fight with others, then we have all this kind of fear factors which adds on to it. അത് ആ ഒരു സെറ്റിൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതായി കഴിഞ്ഞാൽ then that is it. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട്. സോ വെൻ വി റഷ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദാറ്റ് സെറ്റിലിംഗ് പീരിയഡ്, വി വിൽ സംടൈംസ് ലൂസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫാക്ടർ ഇൻ ആർ ലൈഫ്. സോ നമ്മളെപ്പോഴും വെൻ വി ട്രാവൽ ടു ദാറ്റ് ജേർണി, ആ ഒരു നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ കൂടെ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇഫ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് അവേ ദിസ് ഫിയർ, ആ ഒരു ഫിയർ മാറ്റാനുള്ള മെയിൻ റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ക്യാൻ ബി വെരി ഓപ്പൺ ടു യുവർ പാർട്ട്ണർ, ആൻഡ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു, അതൊന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ സ്ലോലി that is when you build your relationship. You shouldn't be adamant that ഞാൻ ഫേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച് നല്ലത് മാത്രം പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു വ്യക്തി എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടൂ എന്ന് പറയുന്നത് is actually nonsense, because only like slowly you should be open to your person, and then you settle in your life, and that settling period set ആയി കഴിഞ്ഞാൽ then you needn't fear about anything future. Human beings are always dependent on one person or the other, and ആ ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ to be happy. Obviously nobody brings in company to be sad. നമ്മൾ വിഷമിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ ആൾക്കാരെ കൂട്ടി എനിക്ക് വിഷമിക്കണം, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടാം, അങ്ങനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറില്ല. We always want to be happy in one way or the other, right? So if this fear is actually kept apart from your daily life, then definitely you can be happy with whoever you are around with. Some of us have this hard feeling of being alone. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകും എന്നുള്ളൊരു പേടി വരുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടാവും എപ്പോഴേലും. Not necessary that when you're young, but then as you grow older, you have this feeling of whether I'll be alone at one point of time എന്നുള്ളൊരു ഫിയർ ഫാക്ടർ again affects your relationship. നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഒരാളെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും നമുക്ക് എവിടെയോ ഒരു എംപ്റ്റീനെസ് നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ then definitely you will have to talk about that, because അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു എംപ്റ്റീനെസ് എപ്പോഴും ഒരു സൈഡിലുണ്ടാവും. മേ ബി യു വിൽ ബി ഫേക്കിംഗ് വിത്ത് യുവർ ബോയ് ഫ്രണ്ട്, ആൻഡ് ദെൻ ആ ഒരു എംപ്റ്റീനെസ് കൂടി ആ ഒരു ലവ് എന്ന് പറയുന്ന കാര്യം അങ്ങ് മാറിപ്പോവും, ആൻഡ് ദെൻ ഇറ്റ് ബി ഓൾ ലൈക്ക് എംപ്റ്റി. ആ ഒരു പേടി കാരണമാണ് കൂടുതലും ആ ഒരു ലോൺലി ഫീലിംഗ് വരാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ കാരണം. സോ ആ ഒരു എംപ്റ്റീനെസ് തോന്നാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ if you feel that, then definitely talk out with somebody to actually fill that emptiness back with again a lot of love and happiness. നമ്മൾ ഒരാളെ നഷ്ടപ്പെടും എന്നുള്ളൊരു വക്കിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്ക് കൂടുതലും ഈ അസൂയ എന്നുള്ളൊരു ജലസി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഫീലിംഗ് വരുന്നത്. ആ ഒരു ജലസീനെസ് ഒരുപാട് ടോക്സിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതും പ്രശ്നമാണ്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ബി ജെലസ് ഓഫ് യുവർ ബോയ് ഫ്രണ്ട് ഓർ ഗേൾ ഫ്രണ്ട്, ബട്ട് ദെൻ അതൊരു ഓവറായിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ദാറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ടോക്സിക് ആൻഡ് വിൽ എഫക്റ്റ് യുവർ ലൈഫ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൈ ഐ സേ ആ ഒരു ഫിയർ കാരണമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ജലസീനെസ് വരുന്നത്. ജലസീനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു വ്യക്തി എന്നെക്കാട്ടിലും വളർന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലല്ല. വെൻ ഹി ഓർ ഷീ ടോക്സ് വിത്ത് സംബഡി എൽസ്, ഓർ വെൻ സംബഡി approaches her or talks to her, you feel very insecure and you don't want that person to actually interfere in her life or his life. ആ ഒരു ജലസീനെസ്സിൻ്റെ ആ ഒരു തോട്ട് നമ്മൾ ആക്ച്വലി മാറ്റേണ്ടതാണ്, because there are a lot of people who interact with us, talk with us, but ഒരു ലിമിറ്റ് വിട്ട് കഴിയുമ്പോൾ you can actually get into it and then find a solution for it. But ആ ഒരു ജലസീനെസ് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും. കാരണം
അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനമായി നമുക്ക് ബന്ധങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകരുന്നത്. സോ സ്റ്റേ അവേ ഫ്രം ബാഡ് ജെലസിനെസ് ആൻഡ് ദെൻ ബി വെരി ഗുഡ് വിത്ത് യുവർ പാർട്ട്ണർ. നൗ ഫിയർ അഗെയിൻ ക്യാൻ കം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ആങ്സൈറ്റി, ഇറ്റ് ക്യാൻ കം ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് സ്ട്രെസ്. സോ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വരുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ആങ്സൈറ്റി. നമുക്ക് പേടി തോന്നുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആകാംക്ഷ, ഓവറായിട്ട് ആകാംക്ഷിക്കുക. ആൻഡ് ദെൻ ഓൾസോ ദി സ്ട്രെസ് ഫാക്ടർ. ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ദിസ് ഇസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഫിയർ ഫാക്ടർ. വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു കോൺസെൻട്രേറ്റ് properly with your loved one, and then definitely there'll be a lot of hiccups in your relationship. So if you do have these kind of feelings that just starting problem aanundengil, it is always good you talk with somebody and then settle that problem, so that fear, you can overcome that fear and have a happy life ahead. With that note, Innatha Fall in Love, I'm going to wind up here. Do write into me at fallinloveroseball@gmail.com and the mail ID later. Till we meet again, it's Cynthia signing off. Bye bye.